हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू आपण मानक पे नहीं आसी सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति वीडियो को शेष पर्यंत देख मोर अनुरोध एवं प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चैनल को सब्सक्राइब कर रखुंतु एवं वीडियो लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर नियुक्ति पाइबे आउ 5000 डाक्तर घोषणा कले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। राज्यर स्वास्थ्य सेवा को नहीं एक बड़ घोषणा कर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। खूब शीघ्र 5000 अधिक डाक्तरों को नियुक्ति प्रदान करा स्वास्थ्य मंत्री। चलित आर्थिक वर्ष में 5000 डाक्तरों को नियुक्ति दिज्व से प्रकाश कर सहित 3000 पारामेडिक्स को नियुक्ति दिज्व। परवर्ती खबर दुग्ध चाषी खूब शीघ्र लागू हो डीबीटी। राज्य में खोल 3टी नुआ प्लांट। खूब शीघ्र ओडिशार दुग्ध चाषी डीबीटी लागू कर अन्य राज्य भली ओडिशार दुग्ध चाषी आकाउंट को जीव टंका। प्रति पंचायत क्षीरधारा केन्द्र क्षीर देले सीधा सड़क डीबीटी माध्यम आकाउंट को टंका जीव। एने मत्स्य और पशु स्वास्थ्य मंत्री गोकुलानंद मल्लिक सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर जातीय आयुर्वेदिक मेधावृत्ति परीक्षा पुणी थे घुंचिला। नुआ तारीख घोषणा कला शिक्षक शिक्षा निर्देशालय। जातीय आयुर्वेदिक मेधावृत्ति परीक्षा NMMS 2024-25 को नहीं आसी एक बड़ खबर। पुणी थे NMMS परीक्षा को घुंचाई दि जाएगी। प्रथम डिसेम्बर 1 तारिख परीक्षा होगा नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाई बेले परवर्ती समय डिसेम्बर 15 को घुंचाई दि जाएगी। परवर्ती खबर 2025 वर्ष बैंक छुट्टी तालिका जारी कले राज्य सरकार। आसंता 2025 कैलेंडर वर्ष राज्य सरकार तरफ सरकार छुट्टी तालिका जारी करा बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश पाई। आसंता वर्ष ओडिशा रे केते दिन बैंक बंद रहिबो और केउ तारीख रे बैंक खोलिबोनी सेने ग्राहक माने जानिबा निहाती जरूरी। एही छुट्टी को नहीं राज्य सरकार राजस्व विपर्यय प्रशासन विभाग पक्षर एक विज्ञप्ति प्रकाश करा जायछि। परवर्ती खबर भारत को 1400 रु अधिक प्राचीन मूल्यवान सामग्री फेराइबा अमेरिका। मूल्य $10 मिलियन भी अधिक हेबो। भारत को 1440 प्राचीन मूल्यवान सामग्री फेराइबा अमेरिका। यही प्राचीन वस्तुगुड़िक आनुमानिक मूल्य $10 मिलियन अमेरिका डॉलर होथिबो। अमेरिकार मैनहट्टन जिला अटन एल्विन एल्ब्राग जूनियर एक बयान में सूचना देइछन्ति। से कहछन से आपराधिक नेटवर्क नहीं चलथिबा तदंतर सब मूल्यवान सामग्री जब्त होईछि। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर बेकारी हार सबुठ देशर सर्वाधिक। जम्मू काश्मीर बेकारी हार में बहुमात्रा वृद्धि घटी। जम्मू काश्मीर सरकार नियुक्ति निर्देशालय 2024 प्रथम त्रैमासिक तथ्य अनुसार राज्यर 3.52 लाख युवक बेकार अच्छा। एमानक मध्यरु 1.09 लाख युवक स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल करिसेंती, जेमाने राज्यर समुदाय बेकार 31% अटंती। परवर्ती खबर ऋण कर देशर सबुठारु बड़ ऋणदाता SBI बैंक। भारतीय स्टेट बैंक एवं देशर सबुठारु बड़ ऋणदाता हिसाब से जनाशुना, किंतु एबे सबुठु बड़ ऋणदाता सबुठु बड़ ऋण करने प्रस्ताव चलाइछन्ती। बैंकर योजना होछि $1.25 बिलियन प्राय 10,525 कोटी टंका पर्यंत ऋण करिवो, जहाँ चलित वर्ष भारतर आर्थिक क्षेत्र सबुठु बड़ ऋण चुक्ति हेबो। एही ऋण 5 वर्ष पर्यंत नियाजिबो एवं यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी शाखा माध्यम नियाजिबो। परवर्ती खबर जाड़े थरुची ओडिशा 15 दिन तले 3टी सहर पारद आहरी 2 ରୁ 4 डिग्री खसिबो तापमात्रा। राज्यर 3 सहर में राति तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस तले रही। राउरकेलार पारद 13.9 डिग्री खसी आसाला। अनुगुल झारसुगुड़ा 14.6 डिग्री रेकर्ड होता। राजधानी भुवनेश्वर पारद 20 डिग्री थिला। राति तापमात्रा खसवा जो अनेक स्थान में शीत अनुभूत होइछि। परवर्ती खबर आसिबो पुंजी सिंगापुर जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशा हेब बड़ पुंजी निवेश। सिंगापुर शिल्प जगतर शीर्ष नेतृत्व को भेटी ओडिशा को निमंत्रण देवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिपाई 6 दिनिया सिंगापुर गस्तर जाइछन्ति मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडली। परवर्ती खबर एथर भୟରେ कंपिबे चाइना एवं पाकिस्तान। भारत गुरुवार पुणी थर सफलतार सह विमान पिनाकार अस्त्र प्रणाली को परीक्षण कर बड़ सफलता हासिल करिछि। प्रतिरक्षा मंत्रालय एक विबृत्ति कहिछि जे एही परीक्षण समय प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट पारामीटर गुड़िक पूरण करने रॉकेट व्यापक परीक्षण करा जायतिला, जेपरिक रेंज सठिकता स्थिरता एवं सालुआ मोड हेउछि एककालीन यह परीक्षा करा जायतिला। परवर्ती खबर बजार को आसी ओमफेडर पानी एवं चॉकलेट खोलिबो 3टी नुआ दुग्ध प्लांट। गोपालन विकास तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धि लगी राज्य सरकार ओमफेडर 3टी नूतन दुग्ध प्लांट खोलिया निष्पत्ति नहीं। संबलपुर ब्रह्मपुर एवं बालेश्वर यह नूतन डायरी प्लांट खोल। मत्स्य पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ए संपर्क सूचना देइछन्ति। ओमफेडर गुणवत्ता एवं दुग्ध परिणाम पर नजर रखी
ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରାର ସହାୟତା ନେଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓମଫେଡ୍ ପାଣି ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଭାରତୀୟର ଅର୍ଥନୀତି। ଏ ବର୍ଷ 7.2% ବଢ଼ିବ GDP। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହାର 7.2 ରହିପାରେ, ଏଭଳି ଅନୁମାନ କରିଛି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁଡିସ୍। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଜବୁତ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରିସ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର କଠୋର ମୁଦ୍ରାନୀତିକୁ ଜାରି ରଖିପାରେ ବୋଲି ମୁଡିସ୍ ଅନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ MCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହେବ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। କଟକ SCB ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କରାଯିବ ମେଡିକାଲରେ। ଏପରି SCB ମେଡିକାଲରେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଚେନ୍ନାଇ MGM ହସ୍ପିଟାଲ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। MGM ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। AGM ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବରରେ ନାଇଜେରିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 16-17 ନଭେମ୍ବରରେ ନାଇଜେରିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର 3ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 16-17 ନଭେମ୍ବର ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ନାଇଜେରିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରାଜିଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଗୁଆନା ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ ବାପା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପୁଣି କୁନି ଅତିଥି। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରତିକା ସଜଦେହ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖସୁଛି ପାରଦ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଥରାଇପାରେ ଶୀତ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ CNG ଦର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ CNG ଦର ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି CNG ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖାଲି ହୋଇପାରେ। 1 ମାସ ମଧ୍ୟ ଅବଧିରେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଘର ରିହାତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ସପ୍ଲାଇ ହ୍ରାସ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ କାଳ ସାଜିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଣି ପବନ ସବୁଠୁ ବିଷ, ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ହେବ ସ୍ଥିତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ରମାଗତ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି। NCRର ଗ୍ରେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା AQI 411 ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଦେଶର ସାଂଘାତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ମହାନଦୀର ରୂପରେଖ, ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ମହାନଦୀ ପଠା। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ। ବଦଳିବ ମହାନଦୀର ରୂପରେଖ, ସାବରମତୀ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେବ କଟକର ମହାନଦୀ ପଠା। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ସ୍ଥିତି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମନା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି। ଦିଲ୍ଲୀ ପବନରେ ଭରିଗଲାଣି ବିଷ, ଏଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ଦିନସାରା କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ପାଗ, ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେଲା ବାୟୁର ମାନ 400 ଉପରେ ରହିଛି। ଫଳରେ ଆଜି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାଫ୍ 3 କଟକଣା ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। BA3 ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ BS4 ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାସାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ବଛାଯିବ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲ ଉପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ନାସା ଯୋଜନା କରୁଛି। ନାସା ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ଆର୍ଟେମିସ୍ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ଗୁପ୍ତ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଂସ। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଜବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଇରାନୀଙ୍କ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉକ୍ତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘର ବି ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ନାମ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ PM ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶନିବାର ଦିନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ବିକାଶ ଓ ନିଜର ସରକାର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରି ରଖିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତା ଉପରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏହାସହ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।